સિંહ જય જયકાર જય સચ્ચિદાનંદ હેમાંગીની. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલુ કરો. હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. અસુઆજી ગવડાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. બા શ્રીમંત તો બોલાવો હસમુખ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. पर हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा
और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन रूप की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे 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 दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं ये कच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम काम अच्छे करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। 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 कौन सा काम अच्छा अच्छा करेंगे वह करिश्मा? सारे काम दादा, हाँ, सारे काम अच्छे करूंगी। सारा काम। अच्छे करेंगे। हाँ सा- सारे। कोई काम बुरा नहीं करेंगे। वो काम का काम क्या है? काम का मीनिंग क्या है? ऐसे बता दिया, मैं सारा काम बचा करूंगा, काम का मीनिंग क्या है? करिश्मा। ओके, बाद में बात करेंगे, तो सोचो। ओके। मोनिका। જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जिया। हाँ, हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सोचा। ओके, हसमुखा, ये काम की बात थोड़ी बाद में आएंगे। और अभी हम्म। देखो, ये अपना लास्ट सेल्फ था ना, सेल्फ टेस्टिंग, एडेप्टेबिलिटी, और उसमें एडजस्ट एवरीवेयर आता है, तो उसमें बच्चे लोग को, हमको भी अ, अ, चित्त परेशान करते हैं, मन परेशान करते हैं, मन अच्छा करते हैं, चित्त अच्छा करता है, तो हमने चित्त के बारे में बात ही किया। अभी मन के बारे में बात किया। क्या बात किया जी, मन के बारे में अभी था? हाँ, कि जो मन है मतलब उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन उसका तो काम है कि लेकिन हमें हमारा मतलब जो हमारे पॉजिटिव में होता है हमें उसको ही फॉलो करना है, और जो नेगेटिव आता है तो उसमें मन की बात हमें नहीं सुननी है। तो होमवर्क क्या था? हमें देखना था कि हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं। माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ। नेगेटिव कब कन्वर्ट करता है? ओके, बोलो आपका कुछ एक्सपीरियंस। हाँ दादा, जो मतलब कल दीपक दादा ने बोला था कि अगर नेगेटिव थॉट्स आए या फिर हमारा चित्त उस जगह पे ना हो तो हमें कोई दूसरा वर्क करना चाहिए। तो मैंने शाम को इवनिंग में भी मैंने कल सॉरी आज मैंने सूर्य नमस्कार भी किए थे और सुपर ब्रेन योगा किया था और फिर वापस से पढ़ने बैठ गई थी। ओके, वेरी गुड। और नहीं दादा, एक्सपीरियंस। हम्म मतलब दादा ऐसे जीत नहीं भटका था आज। आपने वो अच्छी तरह से देखा नहीं ना? मन ने सब बताया, आपने किया कि नहीं किया सारा दिन?
दादा किया। Wrong, wrong आंसर। वो किया होता है आपका मतलब में, गोल में होता है वही किया, और नहीं किया और गलती है, और कितना नहीं किया और देखने का है। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज जब मैं स्कूल से वापस आई थी तो मेरा मन बोलने लगा कि चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं, कल 2 लेसन का ही एग्जाम है, सो जाते हैं। तो फिर मैंने बात मान ली थी उसकी। बाद में मान ली थी तो क्या किया, सो गई? हाँ दादा। कितना नुकसान हुआ है बाद में देखा? हाँ, कितना नुकसान हुआ? स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। अच्छा है ना, नहीं। स्टडी नहीं वो करेगा तो क्या फर्क रहा था? पापा के ऑफिस में झाड़ू वाले की तो जगह है ही, राइट? देखो बोला तो कितना बोलता है कि नहीं, तो डोंट लिसन टू योर माइंड। ओके मोनिका। हाँ जी सच्चिदानंद। सुबह मुझे 4:30 बजे को वापस उठना था, तो वापस मैंने अलार्म 4:15 को लगाया था। 4:15 में उठ गई थी, बट मन उस समय बहुत कह रहा था कि 15 मिनट और सो जाओ और सो जाओ। तो वो जंग थोड़ी देर चली थी, बाद में मैंने कहा नहीं, तो मैंने उठ के पढ़ाई की थी। और जब कॉलेज के लिए बस में जा रही थी तो मेरा मन स्टडी रिवाइज करना था थोड़ा, तो मैं बस में कर लेती हूँ, फ्री टाइम है तो मेरा मन मुझे भटका रहा था और बस ड्राइवर की गलतियां बता रहा था, एंड इधर उधर भटक रहा था, और टीचर की गलतियां जो मैं ध्यान से सुन नहीं पाई वो गलतियां बता रहा था। और जब मैं वापस घर आई तो खाने के बारे में भी भटक गई थी कि खाना आज ऐसा है, और मम्मी ने आज क्यों खड्डी बनाई, मुझे आज डोसा खाना है, ऐसे ऐसा पूरी तरह भटकता रहा और गलतियां बहुत दिखा रहा था आज मन। जो दैट और मीन्स उस आपने सारा दिन नेगेटिविटी में गुजारा, बहुत कितना हाँ लॉस दादा। किया, कितना लॉस किया। किया हाँ। आपने, क्या आपका मन ने क्या किया सारा दिन? क्या दादा? काव्या, काव्या, हाँ। वो तीर थे उधर? नहीं दादा, वो सो गया। हाँ? वो करिश्मा का भाई है। काव्या, मन की देखा था, और चलो ओके। अशोक काका, आपने सुना? हम्म। जब नेगेटिव चलता है तो हाँ। नेगेटिव ही चलता है, जब मन फावे तो सो जाते हैं। हम्म। तो ये मन के बारे में जो बताया ना, तो कब पहले में पहला हमको ये मन का नेचर जानना पड़ेगा। अगर मन से अगर हमको जीतना है, दादा भगवान कहते थे कि सबसे पहले मन कैसा है, तो कब मन की अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है। बराबर, मन नपुंसक है। क्या है? नपुंसक है। दादा भगवान ऐसा बोलते थे, उनकी खुद की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम उनके साथ में मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इसके लिए दादा भगवान ने बताया था कि अगर मन को हमको कैसे रखना है, तो कि जो मन हमारे हमारे ध्येय के हिसाब से दिखाता है, बरोबर है, तो उसके बात मानने की, और जो हमको ध्येय के विरुद्ध में बताता है तो उसकी बात मानने की नहीं। बराबर है। तो पहले में पहले देख लेने का कि हमारा जो गोल है वो हिसाब से हमारा मन बताता है। तो अगर नहीं बताता है तो वो हिसाब से मानने का, लेकिन उसके अलग बताता है तो मन के साथ भी कैसा है, तो कि उसके साथ डीलिंग करना आना चाहिए। हमको क्या आना चाहिए? डीलिंग। एकदम से उसको मना कर देंगे तो और कूदेगा, एकदम से मना कर देंगे तो और कूदेगा। तो उसके साथ डीलिंग करना आना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ में डीलिंग करते हैं ना, ठीक उसी तरह। तो उसको बोलना चाहिए कि भाई अभी हमारा पढ़ाई का टाइम टाइम है, तो बाकी सब काम हम बाद में करेंगे। बराबर, तो तुरंत वो मान जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो एक दो बार मानेगा, फिर मानेगा नहीं। तो उसके साथ हमको हाउ टू हैंडल, हाउ टू डीलिंग। जैसे एक बच्चे के साथ अगर बच्चा जिद करता है, बराबर, कि मुझे गाड़ी ला दो, ये ला दो, गाड़ी ला दो, गाड़ी ला दो, तो हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, गाड़ी अभी नहीं, तुमको बाद में ला देंगे, चलेगा।
तो बोलते हाँ चलेगा। तो ऐसा करके वो टाइम निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह हम अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं अगर हमारे मन के अंदर, तो उसको हमको क्या करने का है, तो कि भाई नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, आपको क्या फायदा है, उसके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगा, ज्यादा बोलेगा नहीं। उसको मालूम पड़ जाए कि ये हमारे जानने वाला कोई और जो मोनिका को इतना सारा मन बताते वो दिखता है, वो बहुत बड़ी बात है। वरना तो ज्यादातर क्या हो जाता है कि को मन के साथ में मिल जाते हैं ज्यादातर लोग, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं करता हूँ या मन मन ने मेरे से करवाया। तो ये मालूम पड़ा वो बहुत बड़ी बात है। पहले में पहले मालूम पड़ेगा उसके दूसरा स्टेप के, तो हमको जानने मिलेगा कि ये हमारे ध्येय के हिसाब से है कि ध्येय के विरुद्ध है। तो अगर ध्येय के विरुद्ध है तो उसको क्या करने का, उसको डाइवर्ट करके हमारे ध्येय के हिसाब से चले, ऐसा उनको समझाने का। मन से जबरदस्ती करेंगे तो मन फिर वापस अगर दबा देंगे एक बार तो वापस उछलेगा। तो उसके साथ में हमको हाउ टू हैंडल, उसके साथ डीलिंग कैसे करने का है, तो कि जैसे एक बच्चों के साथ में डीलिंग करते हैं ना, ठीक उसी तरह मन के साथ डीलिंग करेंगे। तो क्या होगा, तो कि वो मन हमारा फिर हमारे ध्येय के हिसाब से वो चलना शुरू हो जाएगा। बराबर, जितना जितना ध्येय के हिसाब से बताता है, 4 बजे उठने का नक्की किया और 4 बजे उठ गए तो ओके है। और 4 बजे उठने का नक्की किया और 5, 4:30 बजे 5 बजे बताता है, तो उसके साथ हैंडल करने का कि भाई आपको नींद बाद में हम दे दे आ जाएगी, ये टाइम है सोने का, ये टाइम है सोने का, उसके साथ उसको थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे। तो फिर वो वापस मन, वो बच्चे जैसा ये मन, ऐसा उसको पकड़ नहीं है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। लेकिन हम उनको डाइवर्ट करना नहीं जानते, इसके लिए वो क्या होता है कि हमारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो फिर हम उसके हिसाब से करते रहते हैं। और जब तक उसके हिसाब से हम करेंगे तब तक हमको आनंद आता जाएगा। और जैसे ही उसके हिसाब से नहीं हुआ तो तुरंत हमको वो क्या बोलते हैं, मूडलेस हो जाएंगे। अगर मन के हिसाब से किया तो आनंद आनंद रहेगा, और मन के विरुद्ध किया तो मूड चला जाएगा। लेकिन शक्ति कहाँ डेवलप करनी है, तो कि मन अगर हमारे ध्येय के हिसाब से बताता है तो उसके साथ चलना है, और ध्येय के विरुद्ध बताता है तो उसके साथ चलना नहीं। ये हमको खास नक्की करने का है। और आपने जो बताया ना इतने सारे फैक्टर्स में हमको दिखता है कि कहाँ कहाँ हमारे, तो एक हमको चार्ट जैसा बनाना पड़ता है कि हमारा मन हमको कहाँ कहाँ इधर उधर भटकाता है। तो वो अगर हम देखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ हमको भटकाता है ऐसा बताता है, तो वो जगह पे हम उसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बराबर है। हाँ। हाँ। बराबर, जो तो हमारा मन के हमारे हिसाब से ध्येय के हिसाब से बताता है तो उनको मानने का, और ध्येय के विरुद्ध बताता है तो उसके साथ डीलिंग करने का, क्या करने का है। वो अगर ठीक। जो खाने के बाद हमको खाना मांगता है कि ये खाना खाना दो, तो भाई अगर 5 मांगता है तो बोले आधा दूंगा तुमको, तो नहीं 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 4 तो लेना पड़ेगा। ऐसे उनके साथ थोड़ा डीलिंग करोगे तो क्या होगा, तो कि वो मन मन हम हमारे बताए हुए काम करता जाएगा। वो हमको देखने का, उसके साथ थोड़ा थोड़ा डीलिंग करता रहने का। कुछ गलत बताता है तो डीलिंग, और ये जो गलतियां दिखाता है तो गलतियां दिखाता है, तुरंत उसको बोलने का कि आपने ऐसे ऐसी गलती देखी है, तो तुरंत आप उसकी माफी मांगो। बरोबर है। तो आप बताएंगे तो वो माफी भी मांगेगा। मन को ऐसा नहीं है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। समझ पड़े ना, तो हमको ये मालूम पड़ा है तो हम उसके गाइड कर कर उसको बताते रहने का कि भाई अभी आप ये करो, अभी आप ये करो, अभी आप। मन क्या है, जैसे एक वो पहले कहानी थी कि भाई एक जिन था, वो जिन ने बोला था कि भाई अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। बरोबर ना। क्या करना है, वो जिन एक ऐसा था, पहले कहानी आती थी कि एक चिराग निकला, चिराग के अंदर से घिसता है ना तो जिन आ जाता है। और जिन के पास ऐसी पावर थी कि आप जो बोलोगे वो करेगा। तो एक सेठ था ना, वो सेठ ने क्या किया, आप ऐसा काम कर दो, तो तुरंत करके वापस आ गया। फिर के बोला आप ऐसा काम करो, तो वो भी 5 मिनट में करके आ गया। और जिनका मतलब वो जो जिन निकला था वो बोला था अगर मेरे को कुछ काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो भी जो सेठ था वो काम बता बता के थक गया।
फिर वो काम सब कोई भी काम बताता था 5 मिनट में करके आ जाता था। तो फिर आया, फिर सेठ ने बोला अभी क्या करेंगे, ये अगर तो मैं उसको काम नहीं बताऊंगा तो ये मेरे को खा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम कर, तू जब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं बताता हूँ तब तक तू ये सीढ़ी ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ और नीचे उतर। तो ऐसे मन को काम में लगा दिया तो फिर वो भी फ्री होगा। इसी इसी तरह हमको हमारे मन के साथ भी ऐसा उनको कुछ ना कुछ काम उनको देना पड़ता है। कभी चलो अभी आप पढ़ाई करो, अभी आप ये त्रिमंत्र करो, अभी आप उसका देखो, अभी ये चैप्टर बाकी है उसका रिवीजन करो, आज सुबह से कौन कौन सी गलती दिखाई। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम उनको सौंपते रहेंगे तो वो हमको परेशान करेगा। नहीं कुछ नहीं सौंपेंगे तो वो फिर हमको खा जाएगा कि चलो आप फ्री हो तो मोबाइल देखो, ये देखो, ऐसा करके करके हमको खा जाएगा। बरोबर है। तो उसको कुछ ना कुछ काम उनको सौंपना पड़ता है कि भाई अभी आप ये करो, अभी आप फ्री हो ना आधा घंटा, बस में कुछ काम नहीं है तो चलो आज क्लास का पूरा रिवीजन कर दो। आज कौन सा चैप्टर में क्या आया था, ये आया था, अगर विधि का बाकी है तो आप विधि करो। तो ऐसा करेंगे तो वो काम में रहेगा तो हमको परेशान करेगा नहीं। बराबर है। बराबर। हाँ। तो देखो दूसरा क्या चीज है हसमुख काका, कि ये मन ऐसा है कि एक सब्जेक्ट में जो चिटक गया तो उसमें वो चलेगा। सो यू टू फिगर आउट हम्म। किधर स्टॉप करने का। लाइक मोनिका, आपको सारा दिन नेगेटिव, आपको सबको नेगेटिविटी देखने में, क्रिटिसाइज करने में बहुत मजा आया। ओके, तो मन मन हेल्प यू ऑल द टाइम। तो ये इसको क्या बंद, कैसे बंद कर सकता है हसमुख काका? हाँ, तो क्या क्या, अगर हमको नेगेटिव बताते हो, कंटिन्यूस वो चीज बताती है तो उसको पहले डाइवर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई देखने वाला है तो तुरंत उसको स्टॉप करने का है और उसको सामने आना पड़ता है कि भाई ऐसा तूने क्यों बताया, क्या कारण है, उसकी क्या गलती है। तो उसके सामने अगर बोलेंगे ना तो फिर धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारे सबसे पास में हमारा मन रहता है। हम क्या करते हैं वो पूरे का पूरा हमारे उनकी नॉलेज में होता है। तो अगर नेगेटिव बताए और हमको हाँ करते जाएंगे, उनकी बात मानते ही जाएंगे, तो और बताता जाएगा और बताता जाएगा और बताता जाएगा, फिर आधे घंटे तक बता जाएगा। तो पहले ही जब नेगेटिव बताता है तुरंत उसको बता देने का है भाई कि भाई मैं किसी का नेगेटिव देखूंगा नहीं। बराबर है। अगर तू दिखाएगा तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तो धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगा। मन क्या है, हमारा पिछला जो अज्ञान है वो ही प्रदर्शित करता है। और वो पिछला अज्ञान हमको ये टाइम पे जो ज्ञान मिला है उसके साथ में हमारा पिछला ज्ञान और आज का ज्ञान, वो दोनों के बीच में हमेशा वो क्लेशिस रहेगा। तो हमको आज का जो ज्ञान मिला है कि किसी का दोष नहीं देखने का है, तो मन को हमारा आज का ज्ञान बताना पड़ेगा। मन मतलब वो पुराना ज्ञान जो होता है वो प्रदर्शित होता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनके सामने क्या करने का है, आज हमें जो ज्ञान मिला है कि भाई किसी का दोस्त नहीं देखने का है, तो मन को आज का ज्ञान बताना पड़ेगा। वो आज का ज्ञान बताएगा तो धीरे धीरे करके मन शांत हो जाएगा। वरना क्या होगा, वो हमारे ऊपर हावी होता जाएगा। तो उसको आज का जो दादा का ज्ञान मिला है वो ज्ञान की बातें उनको बतानी पड़ेगी। भाई मैंने नक्की किया है कि मैं स्टडी में ध्यान रखूंगा, कि मैं हेल्थ पे कॉन्शियस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो आगे ज्ञान जो हमें मिला है दादा भगवान का वो ज्ञान बताएंगे तो पिछला उनका जो ज्ञान है वो स्वभाव धीरे धीरे करके वो कम होता जाएगा। तो ऐसा करने का है। उसको जो नया अपने को ज्ञान मिला है दादा का, वो ज्ञान की बात बताएंगे तो धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। और दूसरा, और लाइक मोनिका, फॉर यू हाँ। स्पेशली, आप तो बस में जाते हैं ना, you should always keep a pencil and paper with you, notebook। तो ऐसे कुछ होता है तो लिखने, और बस में बैठ के लिखने का क्या करने का है आज, यू नो। सो बस, बस में आज को accomplish क्या करने का। सो इफ यू हैव, दीपक दादा बोलता है, इफ यू हैव कैलेंडर कि मेरे अभी ये करने का है, राइट, देन माइंड डाइवर्सिफाई नहीं होगा। यू वांट टू हम्म। विधि का, आपका तो 1 घंटा का राइड है ना, तो वो आधा घंटा में
से फॉर एग्जाम्पल विधि करने के, ये करने का है, ये करने का। ओ सो सेम थिंग, चौथी वो करता है सोने का टे तो लिखने का, भाई कैलेंडर में तो कितना बाकी है करने का। हाँ ओके, तो तुरंत ये माइंड मान जाएगा। Because you want to add something? You have a couple of minutes. जय सच्चिदानंद। एक बात कैसी है, मन का सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। अगर मन का सही सुनोगे तो कभी मन का गलत सुन लेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये समझ में आता है। ये एक स्टेप आगे की बात है। क्या समझ में आया? अगर मैं मन का सुनता हूँ, वो सही बोलेगा तो सुनता हूँ, गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनता हूँ। इसकी कोई गारंटी है कि वो गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा? नहीं। मुझे सुनना ही नहीं है मन का। आई वॉन्ट टू फॉलो माई डिसीजन, पीरियड, एंड आई विल फॉलो माई डिसीजन, माई टाइम टेबल। मन को बताना है बताए, नहीं बताना नहीं बताए। समझ में आया? हाँ हाँ। ये ख्याल में हाँ आया? दादा। हाँ हाँ जैसे कि करिश्मा स्कूल से आके बोले मुझे सो जाना है, हाँ तो टाइम टेबल क्या बताता है? सोने का टाइम है नहीं अभी? नहीं बोले नहीं है, हमको सोने नहीं मिलेगा। ऐसा है, देखो, अगर आपके बॉडी को आराम की जरूरत है तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाएगा, तो 5-10 मिनट्स होगा, लेकिन आप सो जाओगे तो 1 घंटा भी सो जाओगे। ओके, कितना टाइम सोए आप? अरे मोनिका हंसती है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप? Charisma, 2 hours. हाँ, 2 hours. रंडा बोलो, 2 घंटा सो गई। अभी नहीं, हमें सही गलत का झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ये 2 घंटा सोना क्या सही था, नहीं वो हमको खुद को सोचना है। तो उसका मतलब क्या हो गया? मन का सुनना ही नहीं है। यू फॉलो योर डिसीजन ओनली। हाँ क्योंकि आज मन का नहीं सुनेंगे तो कल मन का गलत भी सुन लेंगे आप। ये समझ में आता है? हाँ मुझे मन का सुनना ही नहीं है। आई विल फॉलो माई डिसीजन। ख्याल में आया? तो वो मन क्या सोचेगा? ये तो हमारा सुनता ही नहीं है, वो अपनी मनमानी ही करता है, तो हमें उनकी मनमानी करवानी नहीं है। समझ में आया? ये बात है। टाइम टेबल। फिर जिसे बताया मन नपुंसक है, उसको सुनेंगे तो उसको ताकत बढ़ती है, तो उनको सुनना ही नहीं है हमको। ये समझ में आया? सुनना ही नहीं है, फॉलो योर डिसीजन। यानी मेरा टाइम टेबल क्या बोलता है? अभी पढ़ाई करना है, पीरियड। ख्याल में आया? हाँ हाँ। हाँ अभी वो इनकम्प्लीट जो भी बाकी रह गया तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। ये बहुत अहम बात है। धीमे धीमे मन को नियंत्रण नहीं करने का है। मन का सुनना ही नहीं, वो कुछ भी सुनाएगा, कुछ भी बताएगा। आज ये बताएगा, कल वो बताएगा। यू हैव टू फॉलो योर डिसीजन। फिर मन हेल्पलेस हो जाएगा। ख्याल में आया? फिर हाँ धीमे मालूम धीमे पड़ता है, धीमे मैंने क्या सबको बताया मालूम पता है? पड़ता है। हमारा मन आज जहां पर भी है ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन, मन उसी का बताता है। तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? एग्जाम चल रही, पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई का ही बताएगा। ये ख्याल में आया? व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर डिसीजंस ओनली, द माइंड विल फॉलो योर डिसीजन। हाँ मन के वो अपना अपना नहीं सोचता है, लेकिन उसका सुनेंगे
तो वो प्रॉब्लम कर देगा, हमको उनको सुनना ही नहीं है। क्लियर? हाँ मालूम हाँ मालूम पड़ गया ट्राई सबको? करके देना, ओके, एक्सपेरिमेंट इट। 2 मिनट जय बाकी है सच्चिदानंद। अपने। तो ये कल के लिए वो देखो माइंड, पर आपको माइंड देखा ही नहीं था आज, तो अभी देखना कल। ओके, तो 2 मिनट से काम अच्छा अच्छा करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है हसमुख काका? हम बोलते तो है काम, दादा को प्रॉमिस देता है कि हम काम अच्छा अच्छा करेंगे, तो पर अभी सो गया, अच्छा काम नहीं किया, गलत हाँ और पढ़ाई में कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा अच्छा काम हो गया। दादाजी क्या बोलेगा उसमें? दादाजी क्या मैसेज क्या दिया दादाजी को हसमुख काका? हाँ, जो हमारे देह के हिसाब से करते हैं वो अच्छा काम है, बराबर। और देह के मतलब हमारा अभी देह क्या है, पढ़ने का है, बराबर, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाने का है, तो सब अच्छे काम है। और उसके विरुद्ध में कुछ भी करते हैं तो अच्छे काम नहीं है। अच्छे काम हमको हमेशा ऊपर ले जाते हैं, हमको हमारे ध्येय में हेल्प करते हैं। तो हमें नक्की करने का है, हमारे अच्छे काम ही करने का है। और आगे एक स्टेप आगे जाए तो किसी को दुख न हो, वो अच्छे काम है। और अगर दुख हो जाता है तो अच्छा काम नहीं है, बराबर है। लेकिन अभी का हमारा गोल जो पढ़ाई का है, तो हम पढ़ाई में कहीं भी टाइम नहीं बिगाड़े, बराबर है। और हमारे पढ़ाई का जो टारगेट है वो फिनिश हो जाए, वो हमारे लिए आज के लिए हमारा अच्छा टाइम है, बराबर। और टाइम बिगड़ते हैं तो अच्छा टाइम नहीं है, तो उसके ऊपर हमको फोकस करने का। हम बोलते तो है, लेकिन कहाँ कहाँ हमसे गलती हो जाती है, तो हमको देखेंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो बुरा काम, जो अच्छा काम नहीं होता है, वो सुधरता जाएगा, आगे पॉजिटिव होता जाएगा। पर जितना जितना मालूम पड़ेगा, आज बताया कि अच्छा अच्छा रोज बोलते हैं हम इतने 2-3 साल से, लेकिन आज हमको मालूम पड़ा कि भाई कौन सा अच्छा काम हम करेंगे, बरोबर है। तो वो अच्छा काम हमारे नज़र में आएंगे, और जो नहीं किया है वो हमको दिखेंगे कि आदि ये इतना इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, तो हमारे नज़र में आएंगे, तो वो सुधर जाएंगे। अगर अभी तक तो हमारे नज़र में ही नहीं आते थे, अभी नज़र में आना शुरू हो जाएगा, तो वो सुधरना भी, बुरा काम है वो भी अच्छा काम की ओर शुरुआत हो जाएगी। ओके। देखो, दूसरा चीज क्या है उसमें कि अभी हु इज वॉचिंग यू? दादा भगवान हाँ, हमारे भगवान हमारे अंदर विराज रहे, दादा भगवान। दादा भगवान इज वॉचिंग भगवान यू। तो जब आपने ये गलती करते हैं, तो हसमुख काका ने बोला ना कि प्रगति ऊपर जाएगा, तो ब्लेसिंग मिलेगा ऊपर जाने के लिए। नहीं, हाँ, वो सोचने का है। It is always Dada Bhagwan watching you, and his blessings comes with अच्छे अच्छे काम। ओके, तो ये अच्छे अच्छे काम कर से प्रगति होता है। ओके, ये जरा सोचने की बात है। ये ये बच्चे लोग, दिस इज अप्लाइज फॉर एवरीबॉडी, हाँ, इट अप्लाइज टू अस टू। ओके, अपना भी माइंड के लिए जाता है तो हमको वापस लाना पड़ता है कि दादा के साथ बात करना पड़ता है कि दादा ये क्या है। ओके, सो डोंट फील बैड कि हमको भी ऐसे होता है। नहीं हसमुखान जी, आपको भी होता हाँ, है ना? होता है ना। हाँ, देखो, सो ओके, सो वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर। सो यू नो, हमको भी मालूम है कि हमको भी दादा देखते हैं, तो आई हैव टू बी वेरी वॉचफुल। ओके, चलो, जय हाँ सच्चिदानंद, देखो कल। ओके, माइंड पर मालूम पड़ गया ना? हाँ दादा हाँ, पेपर पेंसिल हमेशा साथ में रखेंगे तो वो माइंड कंट्रोल में इजी आ जाएगा। हाँ ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और दूसरा दूसरा जय किसी किसी को सच्चिदानंद। क्वेश्चन है किसी को? सच्चिदानंद नहीं, ओके, काव्या, जय नहीं, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुख दादा, जय सच्चिदानंद जय जय जतिन सदन दादा। काव्या, जय काव्या सच्चिदानंद। आप कुछ करो, अदरवाइज जिया के घर जाके हम्म। बैठो।
उधर से जी आदित्यानंद। इधर से इंटरनेट लूट के लाना उधर से घर से, वो चलेगा। दादा विल बी हैप्पी। वो इंटरनेट लूट के उसका चोरी करके आएगा तो दादा बोलेगा ओ अभी इसका टाइम अच्छा जाता है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय चंद जी आदित्यानंद। ઓકે ઓકે, હસમુખાજી હવે આપણે પદ સાંભળીશું. આજે આપણે ક્યાં ગયો? આજે આપણે કેનેડાની પ્રવાસ કરીએ. ઉમેશભાઈ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ ઉમેશભાઈ, એક મિનિટ હા. જય જન્મભાઈ। રજનીકાંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય ચંદ। અને સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ઉમેશભાઈ. હાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. અમારું શરીર કૌટુંબી પરિવાર વિનાશી વૈભવ હું છું અવિનાશ. મૃત્યુ વેળા કોઈ સાથે આવે નહીં. ઉદ્ગલ અશરણ ધર્મ જ સતશરણઈ. સંસારી સમંદર ભટકલ મુસાફર ચાર ગતિ બેડી તોડાવો ઈશ્વર. આવ્યો તો એકલ જાવાનું એકલ. શુભાશુભના ફળ ભોગવટા ચક્કર. આખી દુનિયામાં મારું કોઈ નથી. બંધન હિસાબી સંગી ટેમ્પરરી. માણસ પરપોટા મળમૂતરની ખાણ. ક્રોનિક રોગ જગત જુદો થઈને જાણ. આરોપિત વિભા કાષ્ટિક ગરનાળા. પાપાશ્રવના દ્વાર વૈશ્વિક ભરમાળા. અંત સમય આવે સાથે જે વ્યવહાર. ટૂંકો ને ટચ રાખ મમતાનો વિસ્તાર. કેવળ સમ્યક જ્ઞાન સત્સંગ શુભોપયોગ. કર્મ રૂકાવટ સંવર સ્થિરોપયોગ. બ્રહ્માંડે ગુરુતમ કૂપમંડોકી અહમ. રજકણથી લઘુ થાતા ખરશે કરમ. ભવસાગર દુર્ગમ દુર્લભ સમ્યક જ્ઞાન. વિતરાગોનો પંથ
સિદ્ધ ગતિ સંદાન સતગુરુ સતદેવ નિર્મળ સતકેવળ પુણ્યાનુબંધે મિલે સ્વરૂપમ શીતળ ભાવે કરી કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવ પામું આ ભવમાં કૃપા કરો જીનવર સિદ્ધો અશરીર વિદેહે સ્વાહિર નમ અરિહંતાણ ચૌમુખ સિદ્ધો અશરીર વિદેહે સ્વાહિર નમ અરિહંતાણ ચૌમુખ સિમંદર નમઃ અરિહંતાણ ચૌમુખ સિમંદર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ બહુ સરસ સરસ પદ ક્યાંથી તમે શોધ્યું આજે? કેમ? હા, બસ આટલા આ બધી સંસારની જે માયાજાળો જે આપણે જીવનમાં જે અનુભવતા હોય તો એટલે કે જે આપણે વ્યવહાર પર બધા પદો વધારે મને બધા સ્ફુરે. મને એક વખત વિચાર આવ્યો વારાફરતી સિરિયલ બધા એક એક પદ લઈ લઉં. પછી મેં અથી શરૂ કર્યું, એમાં મને આ પદ મળ્યું. ઓકે, વેરી ગુડ. તો આમાં શું તમારે હસમુખાનંદ સાથે વાત કરવી છે? બસ હસમુખાનંદજી અને દીપક આનંદજી બેવ આ પદમાં આખું એક આખું પદ સમજાવો, લાઈન બાય લાઈન. હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ મારું શરીર કૌટુંબિક પરિવાર અને વિનાશી વૈભવ, આ ત્રણ વસ્તુ, શરીર, કુટુંબ, પરિવાર અને વૈભવ, બરોબર ને? એ ત્રણેય કેવા છે? તો કે વિનાશી છે. કેવા છે? વિનાશી. અને હું છું અવિનાશ, જે કે ક્યારેય એનો વિનાશ થતો નથી. શરીરનો વિનાશ થાય છે, કુટુંબ પરિવારનો વિનાશ થાય છે, વૈભવનો પણ વિનાશ થાય છે. એ આપણે આખા સંસાર સાગરમાં જોઈએ તો ત્રણ વસ્તુનો વિનાશ થાય છે. પણ પોતે કેવો છે? તો કે એની અંદર અવિનાશ છે, પણ એનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી. એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? ત્રણ શરીરનો જેમ જેમ ઉંમર થાય, જન્મ થયો ત્યારથી દાદા કે વે ટુ સ્મશાન છે. કુટુંબ પણ કેવું છે? તો કે ધીરે ધીરે કરી અને એક પછી એક બધા છૂટા પડતા જાય છે. સમજાય ને? જેટલો ઋણાનુબંધ હિસાબ હોય એટલા સમય બધા ભેગા રહે, પછી પાછા છૂટા પડે, અને છેલ્લે અંતિમ તો બધા જ છૂટા પડી જતા હોય છે. ક્યારેય ભેગા થતા નથી. અને વૈભવ પણ કેવો છે? તો કે વિનાશી છે, ક્યારેય કાયમનો ટકી રહે એવો હોતો નથી. સમજાય ને? દરેકની સમજણ, જેવી પુણ્ય હોય તો તમારો વૈભવ પીક ઉપર હોય, નહીતર શું થતું જાય? જેમ પુણ્ય આત્મે તો પાછું એ જ વૈભવ પાછો. એવા ઘણા બધા આપણે આંખો સમક્ષ ઉદાહરણ જોયા છે. તો કે આ બધી જ વસ્તુઓ વિનાશી છે. તો કે આની અંદર હું જે ચેતન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે એ કેવો છે? જેનો ક્યારેય પણ વિનાશ થતો નથી. એવો હું અવિનાશી છું. સમજાય ને? પછી આગળ શું છે કે મૃત્યુ વેળા કોઈ સાથે આવે નહીં. સમજાય? મૃત્યુ થઈ ગયું ત્યારે કોઈ સાથે આવતું નથી. એ ગમે તેટલા વર્ષોથી જોડે રહેતા હોઈએ, ગમે તેટલો સંબંધ હોય, ઋણાનુબંધ હિસાબ હોય, પરંતુ જેવો અંદરથી શુદ્ધાત્મા ભગવાન ગયા તો ક્યારે કોઈ સાથે આવતું નથી. પૂતગલ અશરણ ધર્મ જ સત્સરણ ઈ. સમજાય ને? પૂતગલ પણ કેવું છે કે અશરણ છે, અને ધર્મ જ, એટલે એ ધર્મ જ નું શરણ એ જ સાચું શરણ છે. સમજાય ને? ધર્મ જો શરણ લઈશ તો એ સાચું શરણ છે. બાકી પૂતગલનું પણ શરણ કેવું છે? તો કે પણ એ પણ અશરણ, એટલે કે શરણ પામવા લાયક નથી, કારણ કે એ પણ વિનાશી છે. કેવું છે? એટલે કે અવિનાશી વસ્તુ એ ધર્મ જે છે એ સત, એટલે અવિનાશી વસ્તુનો તો શરણ લેજે. એટલે અવિનાશી વસ્તુ કઈ? તો
તો કે શુદ્ધાત્માનું શરણ લેવા જેવું છે, એ. બીજા કોઈનું શરણ આ જગતની અંદર કામ લાગે એવું નથી. શુદ્ધાત્મા એટલે જ્ઞાની પુરુષનું શરણ તમે લેશો તો જ એ આપણને કાયમનું પોતાનું સ્વરૂપ ખુલ્લું કરી આપશે અને અવિનાશી ભાગમાં લઈ જશે. એટલે પોતાની જે દ્રષ્ટિ બહાર હતી એ બહારમાંથી આખું જે પદ છે એ દ્રષ્ટિ કઈ તરફ લઈ જાય છે? તો કે અંદર અવિનાશી વસ્તુ તરફ આપણને લઈ જાય છે. જે વિનાશી વસ્તુ તરફની આપણી જે દ્રષ્ટિ છે એમાંથી કે આ બધું અલગ અલગ વસ્તુ કવિરાજે આ પદની અંદર સમજાય અને કઈ બાજુ લઈ જાય છે? તો કે અવિનાશી તત્વ તરફ તમને દ્રષ્ટિ લઈ જવા માટે ખાસ કહે છે. સમજાય ને કે મૃત્યુ વેળા કોઈ સાથ ના આવે. સમજો? પછી સંસારી સમંદર ભટકલ મુસાફર, ચાર ગતિની બેડી તોડાવો ઈશ્વર. તો કે આ સંસાર સમુદ્ર કેવો છે? તો કે ભટકલ મુસાફિર જેવો છે. અને કઈ શું કરે છે? તો ચાર ગતિની અંદર ફેરવ કરે છે. સમજાય ને? આ ચાર ગતિની અંદર કર્મો ચાર્જ કરે, ફરે, બીજા ચાર થાય, ડિસ્ચાર્જ થાય. એ ચાર ગતિની અંદર જ ચક્રાઓની અંદર એને ભવ પરિભ્રમણ કહે છે. શું કહે છે ભગવાનની ભાષામાં? એને ભવ પરિભ્રમણ. અને પરિભ્રમણો કરે છે સંસારી સમંદરની અંદર. અને ચાર ગતિની બીડી એ કોણ તોડાવી શકે? તો કે ઈશ્વર હવે તોડાવો તમે, એવી પ્રાર્થના કરે છે. સમજાય ને? આવ્યો તો એકલ, જવાનો એકલ. કે બેને જોડે લઈને જાય મેરેજ કર્યા હોય એટલે પ્રોપર્ટી ને બધું. હા, ના લઈ જાય તો કઈ ના, કશું જોડે લઈ જવાતું નથી. એકલા આવ્યા તો એકલા, અને જવાનું છે પણ કેવું? એકલા જ જવાનું છે. કે કોઈ જોડે ગયું કે ભાઈ હસબન્ડ મરી ગયો તો પત્ની પાછળ ગઈ? તો કે જતી નથી. દાદા ભગવાને કીધેલું કે આ આખો જગત કેવું છે આપણને? તો કે બહારથી આ સંસારનો વ્યવહાર બધો કેવો લાગે છે? રૂપાળો લાગે છે. પણ ખરેખર એ રૂપાળો છે નહીં. કે રૂપાળો છે એટલે દાદા કે આખું જગત કેવું છે? તો કે પોલમપોલ છે. દાદા શું કહેતા હતા? આખું જગત કેવું છે? પોલમપોલ છે. પોલમપોલ એટલે ખબર પડે ને બધું. જેમ ઢોલ હોય તો બે સાઈડ થી પોલું હોય ને અંદર, આ સાઈડ થી આમ. બહારથી આપણને એક જ લાગે, બહારથી તમને એક જ લાગે, પણ અંદરથી બધું કેવું હોય છે? આખું પોલું જ હોય. અંદર કશું સોલિડ ના હોય. એટલે કે આ જગત અને સંસારના બધા વ્યવહારો કેવા છે? તો કે બધા પોલમપોલ વાળા છે. કે કેવા છે? પોલમપોલ. દાદા ભગવાને તો એ ટાઈમે એમને આ દ્રષ્ટિ આખી ખુલ્લી થઈ ગયેલી. સમજાય? દાદા ભગવાન પોતે ઉદાહરણ આપતા હતા કે અમારે ત્યાં એક ભાઈ આ રડતા આયા અને કે મારો બનાવી એક્સપાયર થઈ ગયો. તો કેટલું બધું એ રડ કર્યો. તો કે એનું જોઈને અમને પણ ઢીલા પડી ગયા અને અમને પણ રડવું આવી ગયું. કે પણ કે થોડી વાર પછી જોયું ને તો કે તો એ ભાઈ કે હું જાગતો હતો અને એ ભાઈ તો કે નસકોરા બોલાવતા હતા. શું કહેતા હતા? એ ભાઈ નસકોરા બોલાવતા હતા. એટલે કે અમને થયું કે આ ચાલુ એમનું દુઃખ જોઈને મેં અંદર દુઃખ, મને એટલું બધું દુઃખ થઈ ગયું. પણ એ ભાઈ થોડી વાર પછી તો કે નસકોરા બોલાવતા હતા. એટલે કે મેં ત્યારથી જોયું કે આવું ખરેખર છે નહીં, પરંતુ કાં તો કે બહાર સમાજ અને એની લોક લાગણીના આધારે આપણને આ બધા વ્યવહારો થતા હોય છે. એટલે કે એમાં ચોંટી પડવા જેવું નથી. જગત અને આખું દાદા ભગવાન એ વખત આખું ઓબ્ઝર્વ કરેલું કે આખું આ જગત કેવું છે? તો કે પોલમપોલ વાળું જગત છે. કે એમાં સોલિડ છે કશું છે નહીં. એટલે કે જગત જે નાટક કરતું હોય એ નાટક આપણે પણ કરવાનું. એને સાચું માની લેવા જેવું નથી. સમજાય? એટલે કે આવ્યો તો એકલ, જવાનું એકલ. એક નાનો આમ તો ટૂચકો છે ગુજરાતીની અંદર કે એક વખત એક કાકા 70-80 વર્ષના કાકા હતા. તો કાકા એક્સપાયર થઈ ગયા. તો એમને બાંધી અને લઈ જતા હતા. હવે લઈ જવામાં શું થાય કે બહુ બધા સભ્યો હતા ને, એટલે 3-4 યંગસ્ટર ને બધાને પકડ્યા. હવે યંગસ્ટર તો શું થાય કે લઈ જતા આગળ રસ્તામાં ગયા ને ખાડો આવે તો ખાડામાં પડ્યા. તો જેવા પડ્યા ને તે લાશ પણ જમીન ઉપર ગઈ તો પછડાઈને તો પાછા જીવતા થઈ ગયા કાકા. તો પછી પાછા આયા. પાછા 4-6 મહિના થયા અને પાછા એક્સપાયર થઈ ગયા. તો આ વખત તો એમના જે વાઈફ હતા ને બહુ રડ્યા કાકાની પાછળ કે તમારા વગર ફાવશે નહીં, આમ થાય તેમ થાય ને. પાછા બાંધીને લઈ જતા હતા અને પાછા આગળ જતા હતા ને પાછા એ ખાડો આવ્યો ને ખાડામાં પાછા પડ્યા, પાછા જીવતા થઈ ગયા. સમજાય ને? આવું 2 વખત બન્યું. પછી ત્રીજી વખત તો કાકા તો 4-6 મહિના જીવે ને પાછા એક્સપાયર થઈ ગયા. તો બરોબર બાંધ્યા ને જે એમના વાઈફ હતા કાકી એ બરોબરના રડ્યા અને રડતા છેક બહાર આવ્યા. એ વખત તો શું પેલી ઘૂંઘટની પ્રથા હતી ને? સમજાય ને? એ વખત આખી ઘૂંઘટની પ્રથા હતી. તો પેલા છોકરાઓને ઉચકીને જતા હતા, રડતા પાછળ આવ્યા
અને પાછળ આવીને મોટેથી બોલ્યા પેલા ખાડાનું ધ્યાન રાખજો કે રાખજો. શું કીધું ખાડાનું ધ્યાન રાખજો એટલે પાછા ના આવે. સમજ્યા ને બહાર આવી એટલે આ બધું જગત કેવું છે કે રડે ખરા પરંતુ અંદર કશું હોતું નથી. એટલે જગત અને જગતનો બધો સ્વભાવ કેવો છે આવું બધું કે અને આપણે શું બધું માની બેસીએ સાચું. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે આખું જગત પોલમ પોલ વાળું છે. એટલે તમે ચોંટવા જેવું કે ને તો કે પોતાના સ્વભાવની અંદર ચોંટવા જેવું છે, બીજે ક્યાંય ચોંટવા જેવું નથી. એટલે કે આવ્યો તો એકલ જવાનું એકલ, શુભાશુભના ફળ ભોગવટા ચકરા. જેટલા બી ફળ છે કેવા છે, કાં તો શુભ છે કાં તો અશુભના બધા ભોગવટાના બધા કેવા છે ચક્કર. એટલે આ લખ્યું છે ને આખી દુનિયામાં મારું કઈ નથી. બંધન હિસાબી સંગી ટેમ્પરરી. આ જે બધા હિસાબો લાગે છે એ બધા કેવા છે, આવા જ હિસાબો છે, બધા ઘાટવાળા છે. દાદા શું કહેતા કે ઘાટવાળા હિસાબ છે. મારું સાચું સગું કોઈ નથી. સાચું સગું કોણ? તો કે જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન, એ જ આપણા સાચા સગા છે. સમજાય ને? બીજા બધા કેવા છે તો કે ઘાટવાળા સંબંધ છે. કેવા સંબંધ છે? બહાર બોલવાનું નથી, સમજાય ને? બહાર બોલવાનું નથી, પણ અંદરથી જે આપણે ચોંટેલા હોઈએ તો કે ખાલી એક જ્ઞાની પુરુષ જ આપણા સાચા સગા છે, કે એ આપણને છેક સુધી આપણું સાથ આપે એવા છે. અને બીજું કે તીર્થંકર ભગવાન સિમંદર સ્વામી એ આપણા સાચા સગા છે. પછી કે માણસ પરપોટો મળમૂત્રની ખાણ. સમજે કે આ માણસ કેવો છે? એનો સ્વભાવ પરપોટા જેવો છે. કેવો છે? પરપોટા જેવો. પરપોટાનું આયુષ્ય કેટલું હોય? 100 વર્ષનું હોય ને? ગમે ત્યારે. હા, કશું નક્કી નહીં, એની મોમેન્ટ એની ટાઈમ. હા, તો કે માણસ પરપોટા જેવો છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષને આ શરીર પરપોટા જેવું લાગતું હતું. આપણને તો લાગતું નથી હજુ. સમજાય? આપણને તો હજુ કોઈ કે તમારા બ્લડ રિપોર્ટ સારા આવ્યા છે, તમારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં છે, હાર્ટ બરોબર છે, કોઈ રિપોર્ટ સરખો આપી દે તો આપણને એમ થઈ જાય કે હમણાં આપણને વાંધો આવશે નહીં. સમજાય ને? અને કોઈ રિપોર્ટ ખરાબ આપે તો પાછું અંદર ટેન્શન થવા મળે. રિપોર્ટના આધારે જ ખાલી. સમજાય ને? તો કે જ્ઞાની પુરુષને તો આ શરીર એ નિરંતર પરપોટા જેવું લાગતું હતું. ક્યારે ફૂટી જશે એનું કઈ ઠેકાણું છે. દાદા ભગવાને ઘણી વખત કીધું છે કે આ પરપોટો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તમે કામ કાઢી લેજો. એટલે જ્ઞાની પુરુષને પોતાનું શરીર પરપોટા જેવું લાગતું હતું. કેવું લાગતું હતું? પરપોટા જેવું. સમજાય ને? તો કે આપણે પણ આને કહી રાખવું પડે. શું કરે? ફાઇલ નંબર 1 ને. સમજાય ને? અને હા, કે ભાઈ પરપોટો છે. દાખલા તરીકે આપણે અંદર પોતાની અંદર દાખલો ગણવો હોય ને તો કઈ રીતે ગણાય? કે ભાઈ દાખલા તરીકે અત્યારે તમારું મૃત્યુ થાય, હસમુખને પૂછવાનું કે ભાઈ અત્યારે 2 સેકન્ડમાં તમારું મૃત્યુ થાય તો તમારી કઈ ગતિ થાય? તો અંદરથી જવાબ આવશે તમારે કે કેટલી તૈયારી કરેલી છે આપણે. બરાબર. હે? તરત જ જવાબ આપી દે ને અંદરથી કે ભાઈ તમારે 2 જ મિનિટમાં તમારે નીકળવાનું થાય તો તમે કઈ ગતિમાં જાઓ? તો અંદરથી તરત જવાબ આવી જાય તમારે. સમજાય? તો કે હવે આપણે એવી તૈયારી કરવાની છે કે ગમે ત્યારે આ દેહ છોડવાનો આવે તો કે પણ આપણને એ નિશ્ચિત હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ? નિશ્ચિત કે હવે જેટલો પણ સમય છે એ બધો સમય આ જ્ઞાન પાકું કરવાની અંદર વાપરવા જેવો છે. કે ગમે ત્યારે, કારણ કે આ પરપોટો છે, ગમે ત્યારે ફૂટે કઈ નક્કી છે ને. અને એવા આપણે કેટલાય જોઈએ છે કે નથી જોતા? કેટલાય જણનું સાંભળીએ છીએ, કેટલાય જણનું જોઈએ છે, આંખ સામે જોઈએ છે, પરંતુ આ ક્યારે ફૂટશે એનું ખબર નથી. પણ એ ફૂટે પહેલા આની તૈયારી આપણે એવી રાખવાની કે ગમે ત્યારે ફૂટે પણ આપણે અંદરથી નિશ્ચિત હોવા જોઈએ. કારણ કે એટલી આજ્ઞાની અને જ્ઞાનની સમજ પાકી કરી લેવાની છે. સમજાય? એટલે કે માણસ પરપોટા મળમૂત્રની ખાણ છે. કેવી છે? મળમૂત્રની ખાણ છે. સમજાય? મળ અને ખાલી આ તો બહારથી પેલી ચામડી ઉપર લગાડેલી છે ને એટલે તો આપણને બધું સારું લાગે છે. બાકી તો અંદર આખું જોઈએ તો એક જ્ઞાનીને આ બધું જ દેખાતું હતું. શું થતું? દેખાતું હતું. આ દરેક વસ્તુ કે આ પરપોટો છે, આ મળમૂત્રની ખાણ છે. ક્રોનિક રોગ જગત જુદો થઈને જાણ. જો આપણે જુદા થઈને જોઈશું તો આ બધું જ આપણને દેખાશે. શું થયું? ક્રોનિક રોગ વાળું છે, મળમૂત્રની ખાણ છે, પરપોટા જેવું છે. એ પોતે શુદ્ધાત્મા થઈને જોશે તો એને બધું જ સામેથી દેખાશે. એટલે આ દેહ પરનો મોહ ધીરે ધીરે ઘટતો જશે. આરોપિત વિભાવ કષ્ટિલ ગરનાળા, પાપાશ્રવના દ્વાર વૈશ્વિક ભરમાળા. આરોપિત વિભાવ કષ્ટિક ગરનાળા. સમજાવ ને? કે પોતે જે શુદ્ધાત્મા જે સ્વભાવ છે અને આરોપિત કર્યો જે પોતે નથી એને માન્યું તો આખો વિભાવમાં પરિણામ્યો. અને એ શું થયું? તો કે બધા જ રોગોનું એક ગરનાળું
મતલબ રોગો માટેનું આખું ગરનાળું તૈયાર. તો અને એનાથી શું થયું તો કે પાપાસરોના દ્વાર એટલે કે ક્રોધ માન માયા લોભ બધા ઊભા થયા અને વૈશ્વિક ભરમાળ એટલે વિશ્વમાં પછી ભમવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ. જે પોતે હતો એને આરોપિત ના કર્યો અને એનાથી બીજું વિભાવ ઉભો થયો અને એનાથી આખું બધું આ ફરવાનું ચક્કરડું ચાલુ થયું. સમજાય ને કે હું ને જે પોતે હતો શુદ્ધાત્મા એની જગ્યાએ એ ભ્રાંતિથી ઊભી થઈ અને અહંકાર ઊભો થઈ ગયો અને અહંકારને આધારે બીજું બધું જ અજ્ઞાન ઊભું થઈ અને પછી એ જ અજ્ઞાનને આધારે બધી ક્રિયાઓ થવા માંડી. સમજાય કે હું જ હસમુખ છું એ થયું અને એના આધારે હસમુખના આધારે પછી હું આવો છું આવો છું અને એના આધારે રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયેલો ઉભા થયા અને એના આધારે આકારો મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઊભું થઈ અને 4 ગતિની બધી ચક્રાઓ ચાલુ થયા અને જ્ઞાની પુરુષને જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ તું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હસમુખ છો, નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા છો. તો કે એ જે ચક્રાઓ હતો એટલે હું દરેસલ જગ્યાએ ફિટ કર્યું અને એક જ્ઞાન આપ્યું ત્યારથી એ ભમવાનું બધું ધીરે ધીરે વિભાવમાંથી પોતાના સ્વભાવ તરફ આવતા ગયા. સમજાય ને? તો કે આખી વિશ્વ ભરમાળા છે કે અંત સમયે આવે જે સાથે વ્યવહાર ટૂંકો ને ટચ રાખ મમતાનો વિસ્તાર. સમજાય ને? કે અંત સમયે આવે જે વ્યવહાર ટૂંકો ને ટચ રાખ મમતાનો વિસ્તાર. મમતા એટલે ખબર પડે ને કે જ્યાં જ્યાં મારું મારું માન્યું છે બધી મમતા. એ દાદા ભગવાન કે મમતાની લિમિટ કેટલી હોવી જોઈએ? કેટલી હોવી જોઈએ મમતાની લિમિટ? તો દાદા ભગવાન કે આ મેક્સિમમ વધારે આમ તો ના જોઈએ પણ મેક્સિમમ હોય તો થોડી ઘણી આ દેહ પૂર્તિ રાખવી કે. સમજાય ને? થોડી ઘણી એવું છે દેહ પૂર્તિ, એનાથી વધારે રખાય નહીં. સમજાય ને? પણ આપણને તો ઘર છે, છે, છોકરા છે, આ છે, તે છે, બધું કેટલું ફેક્ટરી હોય તો ફેક્ટરી બધી તરફ વિસ્તરતી જાય છે. શું છે? મમતાનો વિસ્તાર વિસ્તરતી ધીરે ધીરે ટૂંકો કરી અને કે આ દેહ પૂર્તિ બી છેલ્લે તો એ પણ કાઢવાની છે પણ વધારે બોર્ડર એનાથી આગળ જવાય નહીં. અંત સમય આવે જે વ્યવહાર. સમજાય ને? ટૂંકોનો ટચ રાખ મમતાનો વિસ્તાર. કેવળ સમ્યક જ્ઞાન સત્સંગ શુભાપયોગ કેવળ સમ્યક જ્ઞાન સત્સંગ શુભોપયોગ. કર્મ જ રૂકાવટ સંવર સ્થિરોપયોગ. કેવળ સમ્યક જ્ઞાન અને સત્સંગ શુભ ઉપયોગ અને કર્મની રૂકાવટ સંવર સ્થિર ઉપયોગ. આ સમજાતું નથી. દીપક આનંદજી જોડે વાત કરવી પડશે એવું છે દીપક આનંદજી કે જય સચ્ચિદાનંદ. જુઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. કેવળ સમ્યક જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, હેતુ, પર્પઝ, ગોલ. સત્સંગ એ આપણો શુભ ઉપયોગ કરે છે. એટલે સત્સંગમાં આપણને વ્યવહાર સમજાય છે કે વ્યવહાર કેવી રીતે કરવાનો તે. સમ્યક જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત થઈ ગયું. હવે વ્યવહાર સમજવાનો છે ને સંભાળવાનો છે. એટલે સત્સંગ થકી આપણને શુભ ઉપયોગ એટલે શું કે એમાંથી જે સામાન્ય દુઃખ થાય છે ને તેમાંથી હવે સામાન્ય આ સંભાવ્ય નિકાલમાં આવે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આપણું હજી અશુભ ભાગ છે ને, અશુભ માંથી વ્યવહારને શુભમાં લઈ જવાનો. આદર્શ વ્યવહાર. બરાબર. હસમુખાનંદજી, આદર્શ વ્યવહાર એટલે જેથી કરીને આપણા વ્યવહારથી કોઈને દુઃખ ના થાય. પ્રાપ્તમાન વચન કાજે જગતમાં કોઈ પણ જીવની કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો. કર્મ જ રૂકાવટ છે. એટલે પેન્ડિંગ કર્મ છે ત્યાં સુધી તમારાથી છૂટાશે નહીં. સંવર એટલે પેલું શું કે સંવરી જા કે છે, રોકાઈ જા, સંવરી જા, નિર્જરા કે છે ને. એટલે હવે સંવર એટલે નવા કર્મ બંધાતા નથી. સ્થિરોપયોગ એટલે શુદ્ધાત્માના ઉપયોગથી હવે સંવર થઈ ગયું. શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગથી સંવર થશે. એટલે એ ખ્યાલ આવ્યો? સંવર એટલે નવા. એને શું કીધું? બંધ પૂર્વકની નિર્જરા કે સંવર પૂર્વકની નિર્જરા?
બીજના થાય છે પણ ત્યાં બંધ પડે છે અજ્ઞાનીને, ત્યારે મહાત્માને સંવર થાય છે. હવે હમણાં સંપૂર્ણ સંવર થતું નથી, એટલે એક ભાવ પૂરતું ચાર્જ થાય છે. પણ એ સંપૂર્ણ સંવર થવા માટેનું આખું દાદાએ આયોજન કરી આપ્યું છે આજ્ઞાનું. કરેક્ટ? બરાબર. હા, પ્રાયશ્ચિત પ્રતિક્રમ પ્રવૃત્તિ સંક્ષેપ પાપો ભસ્મકતા જ્ઞાનાગ્નિ નિર્લેપ. નિર્લેપ. આ તો સમજાય એવું છે કે પ્રાયશ્ચિત અને પ્રતિક્રમ થી પરવૃત્તિનો સંક્ષેપ કર, એટલે કે વૃત્તિઓ ઓછી કરતો જા. સમજાય ને? બાહ્ય જે વૃત્તિઓ છે પ્રાયશ્ચિત અને પ્રતિક્રમણ થકી એ ઓછી કરતો જાય, સંક્ષેપ કરતો જાય, એટલે ઓછી કરતો જાય. એમ પાપો ભસ્મકતા જ્ઞાનાગ્નિ થી નિર્લેપ, એટલે પાપો ભસ્મ થતા એ જ્ઞાનાગ્નિથી તો પોતે નિર્લેપ થતો જા. ને પ્રવૃત્તિ સંક્ષેપ, વૃત્તિ સંક્ષેપનું બહુ જ જે ક્રમાંકની અંદર પણ આપ્યું છે કે ધીરે ધીરે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર પહેલામાં પહેલું વૃત્તિક સંક્ષેપ કરે. જેમ કે ખાવાનું હોય, સમજાય ને, તો ખાવાની અંદર પણ એ શું કરતો જાય તો કે વૃત્તિઓ સંક્ષેપ કરતો જાય. એટલે તો કે પહેલા હું હવે આટલું જ ખાઈશ, સમજાય ને, પછી કે આટલા વાર જ ખાઈશ, આ ટાઈમે જ ખાઈશ, એમ કરતા કરતા વૃત્તિઓનો સંક્ષેપ. પણ એ મન વચન કાયની એકતા હતી ત્યારે એ બધું સંભવ હતું. પણ અત્યારે શું છે તો કે પ્રાયશ્ચિત અને પ્રતિક્રમ થકી આ કે બાહ્ય જે વૃત્તિ જાય છે તમારી, એ બધી શું કરતો જાય, સંક્ષેપ કરતો જાય, એટલે કે અંદર સંકેલતો જા. કે બાહ્ય જે વૃત્તિ જાય છે એ વૃત્તિ અંદર સંકેલતો જા. પતી ગયું? સંભાવ્ય નિકાલમાં આ બને છે. હા, સંભાવિત કાળમાં બ્રહ્માંડે ગુરુતમ કુપ મંડુકીયહમ રજકણથી લઘુ થતા કરશે કરમ. કવિરાજે બે નાની લાઈનની અંદર પણ કેટલું બધું આપી દીધું, આખું સાયન્સ આપી દીધું કે બ્રહ્માંડે ગુરુતમ કુપ મંડુકીયહમ, એટલે કુવાના દેડકા છે એ કેવો છે કે પોતાને બ્રહ્માંડમાં ગુરુતમ માને છે. કેવો છે? બ્રહ્માંડમાં ગુરુતમ, પોતે મોટા મોટો છે એવો અહમ માને છે. બ્રહ્માંડમાં ગુરુતમ કુપ મંડુકીયહમ, કુવામાં દેડકા હોય તો એને શું માને કે ભાઈ હું જગત છે ને હું મોટો રાજા છું, એવું છે. પણ કે રજકણથી એ નાનો થઈશ ત્યારે આ બધા કર્મો ખરશે. કે શું થશે? રજકણથી પણ નાનો આ થશે ત્યારે આ બધા કર્મો કરશે, સિવાય કર્મો ખપે એવા નથી. ભવસાગરમાં દુર્લભ સમ્યક જ્ઞાન. સમજાય ને કે આ ભવસાગરની અંદર દુર્ગમ અને દુર્લભ આ બે વસ્તુ હોય તો શું છે તો કે સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ દુર્ગમ પણ છે અને દુર્લભ પણ છે. સમજાય ને? આ સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. સમજાય? વિતરાગોનો પંથ અને સિદ્ધ ગતિ સંધાન, કે વિતરાગોનો પંથ પણ એવો છે કે અતિ 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 દુર્લભ છે. અને બીજું તો કે સિદ્ધ ગતિ માટેનું સંધાન મળવું એ પણ બહુ જ દુર્લભ છે. બધી અલગ અલગ દુર્લભ વસ્તુની આપણને પ્રાપ્તિ. એમાં સમ્યક જ્ઞાન દુર્લભ કીધું, વિતરાગોનો પંથ, વિતરાગોની વાતો સાંભળવી પણ દુર્લભ છે. સમજાય ને? બહુ આ અમુક વસ્તુ તો કેવું છે તો કે આ બધું શાસ્ત્રોની અંદર આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુ આટલી ચાર વસ્તુઓ એક પછી એક ઉત્તરોત્તર દુર્લભ કીધી. કે પહેલામાં પહેલું મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. મનુષ્ય અવતારમાં આયા પછી શાસ્ત્રનું શ્રવણ એટલે ધર્મ શ્રવણ દુર્લભ છે. કે સમજાય કે મનુષ્ય અવતારમાં આવી ગયા પરંતુ એ ધર્મની વાતો પણ સાંભળવા મળે ને તો કે એ મનુષ્ય અવતાર મળ્યાથી પણ વધારે દુર્લભ છે. કારણ કે અવતાર આવી તો ગયા પરંતુ એ ધર્મની વાતો એવા કેટલાય જીવો હશે કે જેને કાને આખી જિંદગી દરમિયાન ધર્મની વાતો પણ નહીં પડતી. આફ્રિકનમાં જાઓ તમે, બાહ્ય બીજા બધા દેશોમાં, ઇવન ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા એવા બધા, અગર ગામડામાં કોઈ હોઈએ તેનું આખું જીવન બચારાને એ તડામારમાં જ નીકળતું હોય, ધર્મની વાતો પણ સાંભળવા મળે નહીં. મનુષ્ય અવતાર મળી ગયો ને, પરંતુ મનુષ્ય અવતારમાં આવ્યા પછી એ ધર્મની વાતો સાંભળવી એનાથી પણ અતિ અતિ દુર્લભ છે. અને ધર્મની વાતો ત્રીજું દુર્લભ સીધું કે ધર્મની જે વાતો સાંભળે પરંતુ કે વાતો ઉપર એને શ્રદ્ધા બેસવી એનાથી પણ દુર્લભ છે. સમજાય ને? બધી જગ્યાએ જાય કરો, વાતો સાંભળે કરો, ટાઈમે કાઢે, પરંતુ આ વાત સાચી છે એ વાત એને મનાય નહીં. સમજાય ને? તો કે ત્રીજી એનાથી હોય કે મનુષ્ય અવતારમાં આવી ગયો હોય
વખતે એનું પુણ્ય કામ કરતું હોય તો ધર્મની વાતો કદાચ એને સાંભળવા મળે, પણ સાંભળતો હોય પણ પેલું કેમ કે આનાથી કાઢી નથી કાઢી એને એ વાતો પર એને શ્રદ્ધા બેસે નહીં. તો કે શ્રદ્ધા બેસવી એનાથી પણ દુર્લભ છે કે, સમજાય ને. બરાબર. અને ચોથું એનાથી પણ દુર્લભ શું છે તો કે શ્રદ્ધા બેઠા પછી એ માર્ગ પર વિચરવું છે, એ એનાથી પણ દુર્લભ છે કે હવે આજ મારે પાકું કરવું છે અને આજ મારા જીવનનો અર્થ એવું નક્કી થવું ને, એ એનાથી પણ વધારે દુર્લભ છે. કે આ ચાર વસ્તુ એક પછી એક ઉત્તરોત્તર દુર્લભ વસ્તુઓ છે. કેવી છે? ઉત્તરોત્તર. કે પેલું મનુષ્ય અવતાર, એમાં આવો તો ધર્મની વાતો સાંભળવી, ધર્મની વાતો સાંભળ્યા પછી એની પર તમને શ્રદ્ધા બેસવી, અને શ્રદ્ધા પછી તમારે નક્કી થવું કે ભાઈ મારે આ જ કરવું છે, એનાથી પણ વધારે દુર્લભ છે. અને આપણને જે મહાત્માઓને આ જે અતિ દુર્લભ વસ્તુઓ છે એ આપણને સુલભ બની છે, સમજાય ને. મનુષ્ય અવતાર મળ્યો, દાદાની વાતો સાંભળવા મળી, એ વાતો પર આપણને શ્રદ્ધા બેઠી. શું બેઠું? ચાલો આ જ સાચું છે. અને શ્રદ્ધા બેઠી અને એ માટે પુરુષાર્થ માંડ્યો કે ના હવે મારે આ 5 આજ્ઞા સિવાય બીજું કશું કરવું નથી. એટલે જે લોકો માટે જે દુર્લભ છે તો કે વસ્તુ આપણને સમ્યક જ્ઞાન જે દુર્લભ કીધું એ આપણને સરળમાં સરળ રીતે તો કે હવે એની પ્રાપ્તિ એટલે એનું પૂર્ણાહુતિ કરી લેવા જેવું છે, સમજાય ને. કે વિતરાગોનો પણ સિદ્ધ ગતિનું સંધાન, પછી સદગુરુ સતદેવ નિર્મળ સત કેવળ પુણ્યાનું બંતે મિલે સ્વરૂપમ શીતળ. છે ને સદગુરુ સતદેવ અને નિર્મળ સત કેવળ એ ક્યારે મળે તો કે પુણ્યની બંધી પુણ્ય હોય તો મિલે, અને સ્વરૂપમ શીતળ કે પોતાની સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એ તો કેટલી પુણ્ય હોય તો આપણને પ્રાપ્તિ લે. પંચમારામાં એ કે પુણ્ય હોય તો તમને આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય એવી છે. ભાવે કરી કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ, પામું આ ભવમાં કૃપા કરો જીનવર. કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ગમતી નથી. સમજાય? દાદાએ એ વિધિની અંદર મૂકીને આપણને કેવી મોટી પ્રાર્થના કરાવડાવી, અંતિમ પ્રાર્થના કરાવડાવી. શું કીધું? અંતિમ પ્રાર્થના જે આપણે રોજે રોજ સવાર બોલીએ છીએ, કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. એવી એ જીનવર તમે કૃપા કરો. સિદ્ધ અશરીર વિદેહી સ્વહિર નમોહંતાણમ ચોમુખ સિમંદર. જ્યાં જોવું ત્યાં સિમંદરના દર્શન કરો. બરોબર છે ઉમેશભાઈ? બીજું કઈ છે ઉમેશભાઈ? ના, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ તમારે કઈ એવું છે આ પદો છે? ના ભાઈ, મેઇન વસ્તુ જે આ જે સદદેવ સદગુરુ ને સદધર્મ આપણને દાદા પાસે પ્રાપ્ત થયો, જેના લીધે બધું કામ થઈ ગયું. અને તે માટે લોકો કંઈક માથાકૂટ કરે છે અને આપણને કૃપાથી એ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. બરાબર છે. એ તો અનુભવથી સમજાય જ છે. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ કોઈને ક્વેશ્ચન છે? ઓકે, હાર્દિકભાઈ, નો ક્વેશ્ચન. હાર્દિકભાઈ, સામાયિક લઈશું? મૂકું છું સામાયિક. ઓકે. જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા જોવાથી જ ખેંચાય, ગુણ મનન નિધિ ધ્યાસને તે રૂપ આપણું થાય. જ્ઞાની પુરુષના
ત્યાંથી જ ખેંચાય અશાયની ગેરહાજરી દેહે ન માલિકી ભાવ નિખાલસતા જોઈને વિસ્મૃત જગત સ્વભાવ ક્રોધના કારણ નૈમિતે આવે નહીં જ્યાં ક્રોધ સહજ ક્ષમાશીલ પ્રકૃતિ ભગવદ રૂપે બોધ માન નિમિત્ત જય અપમાને જાણે ઉદય કર પરમ વિનય ચૂકે નહીં યોગે સ્વધર્મ જમર શુદ્ધ ઉપયોગે જાગૃતા અહમે નિર્જીવિયા આગર શુદ્ધાત્માનું જોઈ દૂર નાશે માયા લોભ નહીં પૂદગલ તણો અંદર નથી પરિગ્રહ પર સત્તે નિરાગ્રહી કેવળ મોક્ષાગ્રહ ગમે તેવા દોષને સહજ મળે માફી કરુણા વરસે નમી પરમાત્મા સાક્ષી સાચા દિલ પ્રાયશ્ચિતે મળ કચરા ધોવાય જ્ઞાની ના સિદ્ધિ બળે સાફ સુફી મહી થાય દીપ થવાના સંયોગે યાદ કરો દાદા તુર્ત જ હાજર થઈ જશે બ્રહ્માંડે ઘૂમતા જેનો કેવળ મોક્ષ ધ્યેય તેને મહી દેખાય આ સંસારથી છૂટવું છે તેને સદાય સહાય જેને મહી દેખા તે રૂપ આપણું થાય. શિવકાંતજી લક્ષ્મીકાનંદજી બોલો. જ્ઞાની પુરુષના ગુણરા જોવાથી જ ખેંચાય ગુણ મન નિધિ ધ્યાસે તે રૂપ આપણું થાય. બસ આ લાઈનનો જ નિરંતર આપણે પુરુષાર્થ કરવા જેવો છે કે નિરંતર જ્ઞાની પુરુષના જે ગુણો છે એની ભજના જ કરવા જેવી છે, બીજું કશું કરવા જેવું નથી. કારણ કે જેટલી જેટલી જ્ઞાની પુરુષના ગુણોની ભજના થતી જશે એટલે તે રૂપ આપણે થતા જઈશું. સમજાય ને? અને જ્ઞાની પુરુષ કેવા છે તો કે બધા જ બંધનોથી બધી જ થી મુક્ત થયેલા છે. કેવા છે? અને એના દરેક નાના નાના એ આખા પદની અંદર
અંદર આપેલું છે કે કસાયોની ગેરહાજરી નથી, દેહ પર માલિકી ભાવ નથી, નિખાલસતા છે, જગત વિસ્મૃત રહે છે, સમજ્યા ને? એવા બધા કેટલા 1008 પુલિનાનંદજીએ લગભગ 108 જેટલા એમના ગુણો તારવીને, એવા તો ગણી શકાય નહીં એવા જ્ઞાની પુરુષના બધા ગુણલા હોય છે. પણ એમાંથી આપણને જે ગુણ આપણને અપીલ કરે એ ગુણનું જેટલું જેટલું અંદર કહે છે ને કે ગુણ મનન નિધિ ધ્યાસન, કે એ ગુણોનું જેટલું નિધિ ધ્યાસન થતા જઈશું એ રૂપ આપણી અંદરથી પણ એ કચરો નીકળતો જશે. કારણ કે નિધિ ધ્યાસનનો સિદ્ધાંત છે કે જેનો નિધિ ધ્યાસન કરો તેવા તમે થઈ જાઓ. આ સહેલામાં સહેલો રસ્તો આ આપેલો છે. પુરુષાર્થની અંદર પણ આ સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે કે નિધિ ધ્યાસન. એટલે દાદા ભગવાને જે જ્ઞાન વિધિ આપી એ પછી આપણને આજ્ઞાની અંદર પણ કીધું છે કે રાત્રે તમે સૂઈ જાઓ ત્યારે શુદ્ધાત્મા બોલતા બોલતા અને દાદાનું નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા સૂઈ જજો, એટલે આખી રાત એ ટાંકી ભરાતી રહેશે. એટલો સરળમાં સરળ કે ઊંઘતા પણ તમારો પુરુષાર્થ ચાલુ રહે એટલો આ સરળ પ્રયોગ નિધિ ધ્યાસનનો આપણને આપેલો છે દાદા ભગવાને. સમજાય કે અમારું મુખારબિંદ એટલે જ્ઞાની પુરુષનું મુખારબિંદનું નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા તમે સૂઈ જજો. એટલે આપણે પણ એ ઉપયોગ ગોઠવવો પડે. શું કરે? ઉપયોગ ગોઠવવો પડે કે જ્યારે પણ રાત્રે, અત્યારે બધા સંજોગો બધા એવા થઈ ગયા છે તો કે રાત્રે ફોન હોય કે કઈ પણ વસ્તુ જેને જે અટકણ હોય એ અટકણની સામે આ પુરુષાર્થ માંડવા જેવો છે કે અડધો કલાક સૂતા પહેલા આપણે બધી વસ્તુ મૂકી અને ખાલી જ્ઞાની પુરુષના ચિત્રપટ અથવા જ્ઞાની પુરુષની વાતો એનું કંઈક નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા સૂઈ જઈએ તો આખી રાત જે 7 થી 8 કલાક જે સમય સૂતો હોય એ બધા જ સમયનો એનો ઉપયોગનો એને લાભ મળતો રહેશે. એટલું સુંદર આ નિધિ ધ્યાસનનો પ્રયોગ આપણને આપ્યો છે. સમજાય? તો કે પ્રયોગ માંડવા જેવો છે. સમજાય? પહેલા શુદ્ધાત્મા બોલતા 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 સુધી સૂઈ જઈશું તો કે ચકલી ચાલુ રહેશે અને તમારી અંદર ટાંકીની અંદર એ શુદ્ધાત્માનું અંદર ભરાતું રહેશે. તો કે એ આખો પ્રયોગ રાત્રે ગોઠવવા જેવો જ છે. અને બધા જે ગોઠવતા પણ હશે તો જે લોકો ગોઠવતા હોય એ પોતાનો અનુભવ પણ જણાવે તો પણ બધાને લાભ થાય એવો છે. સમજાય ને? નહીતર શું થશે તો કે મોબાઈલ જોતા જોતા સૂઈ જઈશું કે બીજું કંઈ જોતા જોતા ગીતો સાંભળતા સૂઈ જઈશું તો કે એનું નિધિ ધ્યાસન ચાલુ થઈ જશે. શું થશે? એનું નિધિ ધ્યાસન ચાલુ થઈ જશે. એટલે કે એ જે સુવાનો સમય છે ત્યારે ખાસ ગોઠવણી કરી અને આ નિધિ ધ્યાસનનો પ્રયોગ અંદર આપણે રાખવાનો કે જ્ઞાની પુરુષનું નિધિ ધ્યાસન કઈ રીતે રહે. સમજાય ને? તો કે એમ કરતા કરતા ના હોય તો એમના ગુણોનું નિધિ ધ્યાસન કે કેવા છે તો કે દેહ પર બિલકુલ માલિકી ભાવ છે નહીં. દાદા કે અમે કેવા થઈ ગયા તો કે પોટલા જેવા થઈ ગયા. કેવા થઈ ગયા? પોટલા જેવા. અમને અહીંથી ત્યાં લઈ જાય તો વાંધો ના આવે, ત્યાંથી ત્યાં લઈ જાય તો પણ દેહ પર માલિકી ભાવ એવો જીવતો જોવો દાખલો તો કે જીવતો દાખલો જોયેલો હોય ને તો કે એવો આપણી અંદર પણ એ કહે કે તે રૂપ આપણે દઈએ તો કે આપણી અંદર પણ એવું ખુલ્લું થઈ શકે એવું છે. એટલું આ નિધિ ધ્યાસનના પ્રયોગની અંદર તાકાત છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવું છે દીપકાંતજી? Fine, ઓકે, very તો good. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હસમુખાનંદજી શ્રીમંત્ર બોલાવો. ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સૌ પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી.
મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, સંવાદ હશે, ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ,